प्रोग्राम गुरमत ज्ञान लाइव ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ प्रोग्राम शुरू करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले हफ्ते तक ज्ञानी जी ने पौड़ी ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड इसके जो अखरी अर्थ हैं ਅਤੇ व्याकरण की जो सेध सी ਉਹ ਦਿੱਤੀ। इस हफ्ते इस प्रोग्राम का आगाज जो अगली पौड़ी है कर्म खंड की बाणी जोर इस तो किया जाता है। गुरु सवारी साध संगत जीओ, दास ने अपने जीवन विच पवित्र बाणी जपजी साहिब दे बहुत सारे सटीक पढ़े हैं और उन्हां दा बड़ा डूंगा अध्ययन करन दा यतन कीता है। ये ठीक है कि जदों संगत दे सन्मुख किसी वक्ता नूं किसी चीज़ की व्याख्या करनी होती है तो उसनूं लाजमी तौर पर स्टडी भी करनी पैंदी है और स्टडी कीते तो बिना संगत दे या स्टूडेंट्स के सामने जाना ये उन्हां नाल बेइंसाफी भी होंदी है, क्योंकि गल है गुरु दे ज्ञान दी ते गुरु दा ज्ञान गुरु दी बख्शिश तो बिना समझ नहीं आता। खास करके पवित्र बाणी जपजी साहिब जिसका पाठ बचपन तो कंठ भी किया, निता प्रति नितनेम चो पाठ पढ़िया भी, पर अर्थां वल ध्यान नहीं दिता। जदों गुरु ने बख्शिश की अर्थां वल ध्यान आया तो समझ आई कि यह बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का मूल है, मुढ़ है। जिवें मूल दियां शाखा हुंदियां हन, बीज तो वृक्ष बनता है, सचमुच इसे तरह ये बाणी पहले गुरु जी गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद तो उच्चारण की हुई बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुण जदों असीं वख-वख सटीक देखते हैं तो हर एक सटीक करता ने अपनी अपनी सूझ के मुताबिक उसके अर्थ किए हैं। मैं संत विनोबा भावे का सटीक भी पढ़िया, फरीदकोट का सटीक भी पढ़िया, पंडित ज्ञानी बिशन सिंह जी, ज्ञानी नरैण सिंह जी के सटीक भी पढ़े, भाई साहब भाई वीर सिंह जी का सटीक भी पढ़िया। इस तो इलावा होर कितने पढ़े हैं शब्दार्थी विद्वान जिन्हों ने रल के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रेरणा या उस तो पहला जो भी कारण बने उन्होंने जो अर्थ किए हैं वो अज दे व्याकरण अनुसार कई थावां ते मेल नहीं खाते। ये ठीक है कि जिस समय उन्होंने एक कार्य किया बड़ा महत्वपूर्ण सी, क्योंकि जदों भी कोई हिस्सा पाउंदा है उहदी नीयत ते खराब नहीं हुंदी, पर कई बारी ਸਰੋਤਿਆਂ की समझ थोड़ी हुंदी है, वो उत्थे तक पहुँचते नहीं। तो अज असी इस पौड़ी की विचार करन जा रहे हैं। ये संबंधी बहुत ही सोचने की लौड़ पई, क्योंकि जिहड़ा कर्म अखर है, हुण असीं धर्म खंड ज्ञान खंड ते सर्म खंड विचों लंघ आए, उन्हां दी जिन्नी कुछ गुरु ने मत दिती विचार करन दा यतन कीता। हुण जिहड़ा कर्म अखर है, जे तां इसते इसे स्वरूप नूं देखिया जाए ते कर्म गुरबाणी विच कर्मां लई भी आउंदा है। कर्म गुरबाणी विच फारसी का अखर बख्शिश भी आउंदा है। जदों तक कर्म का ममा मुक्ता हुंदा है, ये बहुते कर्मां की गल है। जिवें 12 माह विच आउंदा है, जे हा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। पर जदों ये कर्म मम्मे नूं औंकड़ नाल आउंदा है या मम्मे नूं सिहारी नाल आउंदा है तो उदों अर्थ बदल जांदे ने। हुण कर्म जदों मम्मे नूं औंकड़ नाल आएगा तो इहदे अर्थ ने बख्शिश। जदों मम्मे नूं सिहारी लगी होवेगी ते बख्शिश द्वारा कर्म दे राही ऐसा भी अर्थ बन गए। ये ठीक है कि इक्को गल नूं समझाउण लई सारे प्रमाण यकदम इकट्ठे भी नहीं होंदे,
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਪੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣਾਵਟ, ਬਣਾਵਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅੱਖਰੀ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੋ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ। ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਨਾਵਟ, ਬਣਤਰ, ਵਿਉਂਤ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੱਕ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਦਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਭੁੰਚ, ਧਿਆਏਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਆ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਵਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਔਲੀਆ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਅੰਬੀਆ ਵੱਲ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ। ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੀ ਖੇਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾਪ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਣ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਝੇੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਰਗੁਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ,
निर्गुण आप सरगुण भी होही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोय, सर्व निरंतर को सोए। आपे बीना आपे दाना, आपे गहर गंभीर सुजाना। आख्या उत्थे परमात्मा तो बिना होर किसे दा फुरना ही नहीं फुरदा, होर किसे वल ध्यान ही नहीं जाता। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी प्राप्ति है। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर। इस अवस्था विच आम कमजोर बंदे नहीं पहुंच सकते, कच्चे पिल्ले नहीं पहुंच सकते, क्योंकि देखण विच आउंदा है कि मनुख थोड़ी जी प्राप्ति कर लवे, फिर वो पूजा कराउण विच पै जांदा, फिर वो चेले चेलियां बनाउण विच पै जांदा। लोग मत्था टेकण लग पैंदे ने, वो गद्दियां ला के बैठ जांदे ने। इत्थे तक कोई बहुत बड़ा सूरमा ही टिक सकता। गुरुदेव ने ताई किया, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कईयत है सूरा। आत्म जिणे सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा। आख्या इत्थे ते कोई सूरमा टिक सकता। तिथै जोध महाबल सूर। बहुत बड़े कोई योधे महाबली सूर में उस अवस्था में कायम रह सकते हैं। भगत कबीर जी ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, मैं देखता हाँ लोग घरों तुरदे ਹਨ, फकीर बन जाते हैं, साध बन जाते हैं, आंਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸਨ, ਬਣੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਧ ਤੇ ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਧ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਨ। ਚਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ, बीचै अटक्यो चीत। कबीर जी ने क्या, कबीर सिख साखा बहुते किए, केशो कियो नमीत। चाले थे हर मिलन को, बीचै अटक्यो चीत। चंगा सी घर रहिंदे, अपनी पत्नी का ध्यान रखते, अपने बच्चों नूं पालदे परोसते, पर हुण ते इन्हां दे जिम्मे होर कई तरह के बलेम लग रहे हैं। हुण ते कई तरह दियां होर इन्हां ने धंधे छेड़े हुए ने। साध नाम ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, तिन में राम रहा भरपूर। बहुत सारे मेरे वीर राम का शब्द सुन के बड़े प्रसन्न भी होंगे ने। उन्होंने क्योंकि आस्था है श्री रामचंद्र जी बारे, साड़ी भी आस्था, असी भी उन्होंने सत्कार करते हैं। पर इत्थे जो राम अखर है ना, ये तो उस राम ਲਈ है ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ, स्वामी सिरजनहार। अनक भांत होए पसरिया, नानक एक अंकार। तिथै राम रहा भरपूर, तिन में राम रहा भरपूर। उन्हां दे हिरदे विच वो राम भरपूर हो रहा। भरपूर दा मतलब है नको नक भरिया होया। उत्थे होर हुण किसे दी गुंजाइश नहीं, ना किसे पखंड दी, ना किसे कबरां दी, ना किसे पुछां प्रतीतां दी। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ। ਫਿਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਰਥੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ।
ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਤੋ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਡੱਡੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦਾ, ਆਂਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 14 ਤਬਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਪਤਾਲ ਨੇ 7 ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਤਬਕਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਬਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਤਾਂ ਆਗਾਸ। ਪਰ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੇ ਠੱਗਣਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋ, ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, 10 ਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਲੋ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ 34 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ, ਜਿਨ ਕੀਨੇ ਵਸ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਭਵਨ ਚਤੁਰ ਸੰਸਾਰਾ, ਜਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਪ ਥਾਨ ਖੰਡੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਓਟ ਗਈ ਤੋ ਛੂਟੋ, ਸਾਧ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ 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 ਗਾਏ,
ਵਿਖੇ ਬਿਆਦ ਤਬ ਹੂਟੋ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਮਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਖਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ, ਲੱਗਣੀਆਂ ਅਕ ਕੰਠ, ਬਿਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕਹਿ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇਲੋ। ਇਹ ਕੇਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਲੋਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਗਤ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਵਸਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਸੱਚਖੰਡ। ਖੰਡ ਮੈਨਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੁਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਫਿਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤਥਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਖੰਡ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਰਪੰਡ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਈ ਆਕਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜੀਵਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਲਾਦ ਨੂੰ, ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਰ ਅਖਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਰ ਮੈਨਾ ਨਿਚੋੜ, ਸਾਰ ਮੈਨਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਾਰ ਮੈਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣੀ, ਸਾਰ ਮੈਨਾ ਕਿਸੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਲਾਦ ਨੂੰ ਚਬਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ, ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, भाई कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। आओ इस राह ते चल के वेखो, फिर तुहानू इस दा आनंद आवेगा। अखरां नाल जे समझा भी दईए किसे नू समझ ही नहीं आउंदी। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ।